ہلو جی ہلو. ہاں بیٹا السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہے. میں بزی ہے یار، میں نا میٹنگ بزی ہے. چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو جب ریکارڈنگ میں آ جاتا ہے تو پھر اپنے اپنے مائکس آف کر دیا کریں تھوڑا، تاکہ مسیح خدا نے آپ سب کی سلامتی ہو. ہم خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے اس کی حضوری میں آتے ہیں. ہم اسے مبارک کہتے ہیں کیونکہ وہی قادر مطلق خدا ہے، وہی لشکروں کا خدا ہے. ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کی بارگاہوں میں داخل ہوتے ہیں. ہم اس سے مبارک کہتے ہیں. اب آپ تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام سے ہم تیری حضوری میں آتے ہیں. ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، ہم تیری پرستش کرتے ہیں، ہم تیری ورشپ کرتے ہیں. ہم ساری عزت اور سارا جلال اور سب آنر اباب تجھے دیتے ہیں، کیونکہ تو ہی ہم سے پیار کرتا ہے. تو شفقت کرنے میں غنی خدا ہے. تو نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا تاکہ ہم بچ سکیں، تاکہ ہم ان تمام لعنتوں سے آزاد ہو سکیں، تاکہ ہم دکھوں سے بچ سکیں، ہم تکلیفوں سے بچ سکیں. اے لشکروں کے خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور ہمارے دل تیری شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں. ہم ساری میٹنگ کو، سارے ماحول کو ہم تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں. اے باپ اپنے کنٹرول میں لے، پاک روح کے کنٹرول میں ہو، ہر چیز پاک روح کے اختیار میں، کنٹرول میں ہو. اور ہم بھی لفظوں کی ترتیب اور کلام اور ورشپ سب کچھ پاک روح تیری رہنمائی میں ہو. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. آمین. ہمارے ساتھ ہیں بھائی رشید، تو میں ان سے کہوں گی کہ وہ پہلے اوپننگ پریئر کریں، پہلے وہ شکر گزاری کی دعا کریں، پھر اس کے بعد وہ ورشپ کریں گے. خدا قدوس تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف، تیرے نام کی تمجید کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے. آسمانی خدا تیرے سارے فضل کے لیے، پیار کے لیے، تیری دی ہوئی تمام نعمتوں، برکتوں، تمام بخششوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے. آسمانی خدا تیرے بڑے مشکور ہیں. آسمانی خدا تیری ساری قدرت کے لیے، تیرے سارے جلال کے لیے، تیرے سارے مسح کے لیے، آج شام کے لیے آسمانی خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہم سبوں کو دور و نزدیک سے اکٹھا کیا تاکہ ہم سب مل کر تیرے نام کی مدح سرائی کرنے والے ہوں. یسوع مسیح کے نام سے آسمانی خدا آج شام جتنی بھی ورشپ کی جائے، آسمانی خدا آج شام ورشپ کے وسیلہ سے سارے بندن، سارے جوئے یسوع مسیح کے نام سے ٹوٹتے چلے جائیں. اور آسمانی خدا آج شام تیری حضوری کا بادل یسوع مسیح کے نام سے زور سے زور سے زور سے برسنے والا ہو. اور آج شام آسمانی خدا تیرے لوگ پرستش کے وسیلہ سے کثرت کی برکت کو حاصل کرنے والے ہوں. آسمانی خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں ہولی سٹیز اور منسٹریز کے لیے. آسمانی خدا تو اپنی قدرت کو، اپنے جلال کو کثرت سے جاری رکھیں. یسوع مسیح کے نام سے آسمانی خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو یہ ہوا رافع ہوتا ہے، سب کچھ کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے. یسوع مسیح کے نام سے آسمانی خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ آسمانی خدا تو نے ہمیں ایک روح سے جوڑا ہے تاکہ آسمانی خدا ہم سب مل کر تیری عبادت، تیری بندگی اور تیری پرستش کرنے والے ہوں. یسوع مسیح کے نام سے آسمانی خدا اکائی کے روح کو ان تمام زندگیوں کے لیے یسوع نام سے جاری و ساری مانگتا ہوں. یسوع مسیح کے نام سے آسمانی خدا جب تک ہم گاتے اور بجاتے رہیں تیرا آسمان تیرے لوگوں پر کھلا رہے. آسمانی خدا آج شام پرستش کے وسیلہ سے یسوع مسیح کے نام سے آسمانی خدا تیری قدرت، تیرا جلال، تیرا ابر، تیرا مسح یسوع مسیح کے نام سے ٹھہر جائے، ٹھہر جائے یسوع کے نام سے. اور آج شام آسمانی خدا لوگ کثرت کی برکت کو یسوع نام سے حاصل کرنے والے ہوں. یسوع نام سے یہ سب کچھ مانگ کر پا لیتے ہیں، آمین. آمین آمین. میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ورشپ کریں. آپ ٹھیک ہے.
हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। बेशक बादशाही हमारे खुदा यीशु मसीह के लिए और सारा जलाल और सारी इज्जत भी हमारे खुदा यीशु मसीह के लिए है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। और मैं छोटा सा गीत गाऊंगी, तो मैं उसके बाद भाई इरफान से कहूंगी कि वो अपने आप को तैयार करें वर्शिप के लिए, ताकि वो इसके बाद वो वर्शिप करेंगे। हम गीत गाएंगे। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जलाल, शहनशाह मसीहा, शहनशाह मसीहा, खातिमुल कमाल। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। अलशदाई भी तू, ओदोनाई भी तू, अलशदाई भी तू, ओदोनाई भी तू, तू यहोवा है, ले तू जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल, यसु तेरा है जलाल। आमीन। अब मैं भाई इरफान से कहूंगी कि वो वर्शिप में हमारी रहनुमाई करें। भाई इरफान, आपको मेरी आवाज आ रही है?
بھائی عرفان آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ ورشپ کریں. جی سسٹر جی. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو. آئے قرآن کی پرستش دل و جان سے کریں, روح سے سچائی سے کریں, اور ہم مل کر گیت گائیں گے. رنگ چھڈے آئی, رنگ چھڈے آئی, اپنے لہو دے نام مینوں رنگ چھڈے. رنگ چھڈے آئی مینوں رنگ چھڈے آئی, رنگ چھڈے آئی مینوں رنگ چھڈے آئی, اپنے لہو دے نال رنگ چھڈے آئی, اپنے لہو دے نال رنگ چھڈے آئی, رنگ چھڈے آئی مینوں رنگ چھڈے آئی, رنگ چھڈے آئی مینوں رنگ چھڈے. یسوع تیرے بنا ایک پل نہیں ہو لنگدا, تیرے بنا دل دا جہان نہیں ہو سجدا. یسوع تیرے بنا ایک پل نہیں ہو لنگدا, تیرے بنا دل دا جہان نہیں سجدا. کر چھڈے آئی مینوں کر چھڈے آئی, کر چھڈے آئی مینوں کر چھڈے آئی, اپنا دیوانہ مینوں کر چھڈے آئی, اپنا دیوانہ مینوں کر چھڈے آئی, رنگ چھڈے آئی مینوں رنگ چھڈے آئی, رنگ چھڈے آئی مینوں رنگ چھڈے آئی. تیرے روح دے نشے نال من نہیں ہو پردا, پی جاواں روح دی میں ایہو جی کردا. تیرے روح دے نشے نال من نہیں ہو پردا, پی جاواں روح دی میں ایہو جی کردا. پر چھڈے آئی مینوں پر چھڈے آئی, پر چھڈے آئی مینوں پر چھڈے آئی, روح دے نال مینوں پر چھڈے آئی, روح دے نال مینوں پر چھڈے آئی, رنگ چھڈے آئی مینوں رنگ چھڈے آئی, رنگ چھڈے آئی مینوں رنگ چھڈے آئی. یسوع میرا خدمت سب کچھ تیرا ہے, دنیا بھلا چھڈی یسوع ہن میرا ہے. یسوع میرا خدمت سب کچھ تیرا ہے, دنیا بھلا چھڈی یسوع ہن میرا ہے. پر چھڈے آئی مینوں پر چھڈے آئی, پر چھڈے آئی, پر چھڈے آئی, اپنی حضوری نال پر چھڈے آئی, اپنی حضوری نال پر چھڈے آئی, رنگ چھڈے آئی مینوں رنگ چھڈے آئی, رنگ چھڈے آئی مینوں رنگ چھڈے آئی. آمین. ہاللیلویہ, خدا ان کی تعریف ہو. اب ہمارے ساتھ پاسٹر صدیق ہے, میں ان سے کہوں گی کہ وہ دعا کریں, دعا میں ہماری رہنمائی کریں. پھر اس کے بعد ہم سسٹر نصرت کے ساتھ مل کر ورشپ کریں گے. بھائی صدیق ہیں؟ بھائی صدیق کو میرا خیال ہے ہماری آواز نہیں جا رہی, تو میں سسٹر نصرت سے کہوں گی کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں. خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند آپ کی کا بھی سلامتی ہو. Dear Heavenly Father, we give you thanks and praise and honor, praise, glory, yours, Lord. Thank you for your entering into your throne with the word, entering into throne and entering to gates and the courts with the praise and thanksgiving and praise, Lord. Father, we are thank you for the participants who are joined us, Father. We are far in the distance, but we are connected in the spirit, Lord. You connected us, the spirit, you connected us here. Let this church come in present, be in this church, and let this church go smooth and effective. And Father, let us all be blessed from the sermon today. And we are asking, Father God, that you, many who have not joined us, Father, that you let them be blessed too, Lord, when they hear this message, Lord. And this message or this worship and the praise will be accepted in a throne of grace. And your word you are about to speak to us, Lord, bring a prosperity into our life and come and pour your spirit onto us, breathe onto us. Your Holy Spirit grace be with us now and forever. Amen. Amen. ہم خدا ان کی ورشپ میں آگے بڑھیں گے. تو پھر میں اس کے بعد بھائی رشید آج کا کلام پیش کریں گے. بھائی رشید, آپ کلام کے لیے آپ تیار ہیں؟ ہم ایک گیت گائیں گے, پھر کورس گائیں گے, پھر ہم کلام کی طرف بڑھیں گے.
آتا ہوں تیرے حضور، دیکھتا تیرا جلال، سائے میں تیرے قدوس، آتا ہے بس یہ خیال، یسوع پاک ہے تو پاک ہے، سجدوں پہ سجدے کروں، یسوع پاک ہے تو پاک ہے، سجدوں پہ سجدے کروں، تیری حضوری میں جھکتا رہوں، سجدوں پہ سجدے کروں، سجدوں پہ سجدے کروں۔ آمین۔ ہم شکر گزاری کرتے ہوئے خداوند کی حضوری میں بڑھتے ہیں، اور میں بھائی عرفان سے کہوں گی کہ وہ گیت گائیں، پھر اس کے بعد ہم کورس گائیں گے اور ہم کلام کی طرف بڑھیں گے، اور بھائی رشید اور اس کی فیملی جو ہے وہ کورس گائیں گے، اور پھر کورس میں ہی دعائیہ حالت میں وہ جو ہے خداوند کا کلام شروع کریں گے۔ हालेलुया। हालेलुया۔ खुदावंद की स्टाइल, खुदावंद की बंदगी में आगे बढ़ेंगे और मिलकर खुदावंद की नाम को इज्जत और जलाल देंगे। खुदावंद जो बादशाहों का बादशाह है, उस खुदा के लिए शुक्रगुजारी करेंगे, उसकी स्ताइश करेंगे और मिलकर गीत गाएंगे। बादशाह जलाल दा तेरी जंग लड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। बादशाह जलाल दा तेरी जंग लड़ेगा। बादशाह जलाल दा तेरी जंग लड़ेगा। ओही कमाल दा तेरी जंग लड़ेगा। ओही कमाल दा तेरी जंग लड़ेगा। ओही लड़ेगा, ओही लड़ेगा, तेरा रब ही लड़ेगा, ओही लड़ेगा,
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। बेशक वही हमारी जंग लड़ता है और जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा वो जंग कभी नहीं हार दे। बेशक हम कभी घबरा जाते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद हमें तसल्ली देता है। वो हमें दलेरी और जुर्रत देता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू मत घबरा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरी जंग लड़ूंगा। हम शुक्रगुजारी करते हैं बाप की इस मोहब्बत के लिए, यहोवा पाक खुदा की इस शफकत के लिए कि जो वो हमारे लिए रखता है, जो वो हमारे लिए जो है वो अपनी शफकत को कसरत से नाजिल करता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं भाई रशीद से कहूंगी कि वो कोर्स करें और उस कोर्स के दौरान ही हम सब अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे और फिर हम जो है दुआ करेंगे और फिर हम खुदा के कलाम को शुरू करेंगे। खुदावंद की हुजूरी को महसूस करेंगे, दुआ कोर्स गाएंगे और इसी कोर्स के दौरान हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए, उसकी आवाज़ के लिए, उसकी मीठी शीरी आवाज़ के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आए सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर तज़ीमन खुदावंद की हुजूरी में झुक जाएं। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे, यसू राजा दे खजाने चों मैनू बरकत मिल जावे, यसू राजा दे खजाने चों मैनू बरकत मिल जावे, मिठा वादा मेरे दिल विच बस जावे, ओ मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे, ओ यसू राजा दे खजाने
मेरे दिल विच बस जा यसु तेरा देखो जाने हालेलुया आइए हम कलाम के लिए दुआ करेंगे। मैं सिस्टर नसीम से कहूँगी अगर वो हमें सुन रही हैं तो वो कलाम के लिए दुआ करें। हेलो जी जी आवाज आ रही मेरी जी जी आ रही है। अच्छा जी हम दुआ करते हैं ऐ खुदावंद अज़ली रब्बी रहाने जिस्मानी बाप शुक्र करते हैं इस घड़ी इस मौके के लिए तेरी सारी नेमतों के लिए और ऐ खुदावंद इस मीटिंग के लिए ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद तेरी प्रस्तुत के लिए तेरा शुक्र करते हैं और ऐ खुदावंद इस वक्त जो पैगाम ध्यान जब भाई सुनाने जा रहा है खुदावंद उसके लिए हमारे दिलों को खोल दे हमारे ज़हनों को खोल दे खुदावंद जो कुछ हम सुने उसको अपनी अमली जिंदगी में अपना सके खुदावंद बोलने वाले होंठों को खुदावंद तेरे हाथ में दे देती हूँ खुदावंद तू नहीं वो नहीं बल्कि तू होकर इसमें से बोल और ऐ खुदावंद तेरा कलाम हम पर असर करे खुदावंद अजीम खुदावंद तू बख्शने में कादर अजीम खुदावंद है फर्दन फर्दन सबको छोड़ मसा कर सबके ज़हन के वाकों को खोल दे बाप तू किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि खुदावंद तू चाहता है कि हर कोई तौबा के लायक फल लाए आए खुदावंद हम इस वक्त तेरी हजूरी में आए हैं तेरे कलाम को सुने और उसको अपनी अमली जिंदगी में अपनाएं खुदा बुजुर्ग बाप ये सब तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा में यीशु मसीह के वसीला से मांगती हूँ आमीन। हमें खुदा के खादिम के लिए हम सब जोरदार तालियां बजाएंगे अपने अपने माइक ऑन करें और हम खुदा के खादिम को खुदा के कलाम को वेलकम करेंगे। हम खुदा की आवाज़ को शिनवा हो उसके लिए ताकि खुदा हमसे कलाम कर सके और हम खुदा के खादिम को दावत देते हैं पास्टर रशीद को कि वो आए और खुदा का कलाम हमसे शेयर करें। मसीह यीशु में आप सबको की सलामती हो। Keep be slammed. आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है? आवाज सबको ठीक आ रही है? जी सबको ठीक आ रही है। ओके आए हम अपने आप को खुदा की आवाज के शिनवा करते हैं क्योंकि खुदावंद बड़ा अजीम खुदा है, उसकी शफकत अबदी है और उसका प्यार पुश्त दर पुश्त कायम रहता है। मेरा और आपका खुदा जो है वो बहुत अजीम खुदा है और उसने इंसान के लिए भलाई के मंसूबों को रखा है और खुदावंद ने सबसे ज्यादा इज्जत और तज़ीम अपने कलाम को दी है। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, चंद मिनटों के लिए खुदा का कलाम होगा। जरूर है कि हम खुदा की आवाज की शिनवा होने वाले हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, जिस जमीन पर हम जिंदगी बसर करते हैं, इस जमीन पर बड़ी उलझने हैं, बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी मुसीबतें हैं और बड़े दुख हैं। ये जमीन दुखों से भरी है। इस जमीन पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जिंदगी जो है वो दुख से खाली हो, परेशानी से खाली हो, मुसीबत से खाली हो। लेकिन खुदा जो आसमान पर है वो अपने लोगों के लिए भलाई के मंसूबे रखता है। आज का जो हमारा मजमून है वो शुक्र गुजारी के तल्लक से है और जो लोग खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद उन्हें अप करता है, सरफराज करता है, खुदावंद उन्हें बहाल करता है, खुदावंद उन्हें आसमान की बुलंदियों पर लेकर जाता है। जो लोग
खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन आज बहुत सारी ऐसी जिंदगियां हैं जो खुदावंद का शुक्र अदा नहीं करती। खुदावंद ने सबसे बढ़कर इंसान को अपना दिया, अपनी आंखें, दिल, जिगर, मैदा, गुर्दे, अंतड़ियां, शरियाने खुदा ने दे दी, लेकिन खुदा आज किसी भी बात के लिए खुदा का शुक्र अदा नहीं करता। खुदा अगर हमें नया दिन देता है तो हम इस बात के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं करते। अगर खुदावंद हमें नई सुबह देता है तो हम उसके लिए भी शुक्र अदा नहीं करते। बहुत सारी ऐसी जिंदगियां जो शुक्र अदा नहीं करती। बहुत कम लोग हैं जो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं, खुदावंद ने हमें आंखें दी, जुबान दी, दिल दिया, मैदा, गुर्दे, अंतड़ियां, शरियाने दी। हमें खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें बहाल किया। हम खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी जिंदगी में एक नया दिन दिया। और मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदावंद हमारी जिंदगियों में हर एक नया दिन इसलिए देता है कि हम खुदावंद की हजूरी में आए और उसके आगे सजदा रेस हो। आए मेरे साथ निकाले जिनके पास खुदावंद का जिंदा और जिंदगी बख्श पाकलाम है। पौलुस रसूल का लिखा गया खत थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत को हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजार करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, अभी हमने खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ा, कलाम मुकद्दस में लिखा है हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, यानी कि हर एक बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। जो भी आप बात करते हैं, जो भी आप कलाम करते हैं, जो भी काम करते हैं, उससे पहले हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करने हैं, क्योंकि खुदा का इकलौता बेटा यीशु अल मसीह इस बात को बड़ी वजाहत के साथ बयान करता है कि मसीह यीशु में खुदा बाप की यही मर्जी है कि हम हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज हम कैसी शुक्रगुजारी जो है वो खुदावंद की हुजूरी में रखते हैं। आज अगर कोई नया घर लेता है तो वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है। आज अगर कोई नया फ्रिज लेकर आता है या कोई अपने घर में नई चीज लेकर आता है, नई कार लेकर आता है, या कोई भी ऐसी चीज अपने घर में लेता है या कोई भी ऐसा सामान वो खरीदता है, तो वो खादमीन को बुलवाते हैं और कहते हैं कि आए इसकी शुक्रगुजारी करें। और जब वो शुक्रगुजारी कर लेते हैं तो उसके बाद फिर वो भूल जाते हैं। हम जो है वो साल बाय साल जो है वो खुदावंद की शुक्रगुजारी ना करें, बल्कि खुदा का बंदा दाऊद भी इस बात को बड़ी वजाहत के साथ बयान करता है कि मैं हर वक्त हर हाल में खुदावंद का शुक्र अदा करूंगा। अगर हम अय्यूब की जिंदगी के बारे में देखें, उसके जैसा सब्र करने वाला इस जमीन पर कोई ना था। और कलाम मुकद्दस इस बात के बारे में बयान करता है कि जब आप अय्यूब की किताब उसके पहले बाब उसकी पहली आयत का मुताला करते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मशरिक में उससे ज्यादा अमीर आदमी कोई ना था और वो बड़ा ही खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। लेकिन जब उस पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे, मुसीबत नहीं आई बल्कि मुसीबतों के पहाड़ टूटे, और वो हर रोज अपने घर में शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराता था। हर रोज वो अपनी फैमिली के साथ, अपने खानदान के साथ खुदावंद का शुक्र करता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया
کہ اس کے 10 کے 10 بچے جو ہے وہ مر گئے, اس کا سارا کچھ تباہ اور برباد کر دیا گیا. ابلیس نے اس قدر اس قوت سے حملہ کیا کہ ساری چیزیں اس کی زندگی سے چلی گئی. لیکن ایوب جو ہے اس نے شکر گزاری کو نہیں چھوڑا, وہ خداوند کا شکر کرتا رہا. اس کی زندگی میں ایک سٹیج ایسی بھی آتی ہے کہ اس کی وائف, اس کی بیوی, اس کی شریک حیات ایوب سے کہتی کہ تو کس خدا کی عبادت, کس خدا کی بندگی, کس خدا کی پرستش کرتا ہے, تو کس خدا کو پوچھتا ہے جس نے سارا کچھ تجھ سے چھین لیا. اب تو ایسا کر, اپنے خدا کی تکفیر کر اور مر جا, یعنی کہ اپنے خدا کو برا بھلا کہہ اور اب تو مر جا. تو ایوب نبی واہ کیا خوبصورت بات, کیا خوبصورت ارشاد بیان کرتے ہیں کہ کیا تو ندان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے, کہ ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ خداوند کی شکر گزاری کرنی. میرے عزیز بہن بھائیو, ہماری زندگی میں حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو, ہماری زندگی کے دن کیسے ہی کیوں نہ ہو, لیکن ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے. ہر حال میں ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا ہے. اب دیکھیں کہ ایوب نبی جب وہ خوشحال تھا تو وہ خدا کی شکر گزاری کرتا تھا. وہ چشمائی یا سالی یا مہینے بعد یا ایک ہفتے کے بعد خداوند کا شکر ادا نہیں کرتا تھا, بلکہ وہ ہر روز جب اس پر مصیبت آئی تو اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ میں اپنے خدا کو اپنی ہڈیوں میں دیکھوں گا. ہاللیلویا. اتنا وہ خدا کا شکر بجا لاتا ہے, اس قدر وہ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے خدا کو اپنی ہڈیوں میں دیکھوں گا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جس خدا کی میں پرستش کرتا ہوں, جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں, جس خدا کی میں بندگی کرتا ہوں, وہ مجھے سرفراز کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے. قبر میں کون تیری ستائش کرے گا, قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا. شکر گزاری جو ہے وہ زندہ لوگوں کے لیے ہے, مردہ خداوند کی شکر گزاری نہیں کر سکتے. سو میرے عزیز بہن بھائیو, خدا کا بندہ پولس رسول بھی اسی بات کو لکھتا ہے کہ ہر ایک بات میں, یعنی کہ ہر ایک بات میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں, جو بھی کلام کرتے ہیں, جو بھی کام کرتے ہیں, آپ خداوند کا شکر ادا کریں. آپ اپنے دن کا آغاز خداوند کے پاک نام سے کریں. اب جب رات کو سو کر اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے خداوند کی شکر گزاری کریں کہ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اس بدن کو, بدن کی سانسوں کو بحال کیا, بحال رکھا. اس بات کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اپنی آنکھوں کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری آنکھوں کو بحال کیا تاکہ میں تیرے کلام کو پڑھنے والا ہوں, تاکہ میں تیرے کلام کو سیکھنے والا ہوں, تاکہ میں تیرے کلام کی باتوں کو تیرے لوگوں تک پہنچانے والا ہوں. اس بات کے لیے خداوند کا شکر ادا کرے. اپنے دل کے لیے, اپنی زبان کے لیے, اپنے ہونٹوں کے لیے خداوند کا شکر ادا کرے, اور خدا سے کہے کہ خدا ان ہونٹوں کو پاک کر, اس زبان کو پاک کر, تاکہ میں جو بھی بات کروں, جو بھی کلام کروں, صرف تیرے نام سے کروں. ہاللیلویا. سو خدا انسانوں سے صرف شکر گزاری مانگتا ہے. خدا نے انسان کو اس لیے بنایا کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے لوگوں کو اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت, میری بندگی, میری پرستش کریں. خدا نے ہمیں دنیا کے کاموں کے لیے, دنیا کے فیشن کے لیے, دنیا کی رنگ رنگیلیوں کے لیے پیدا نہیں کیا, بلکہ خداوند نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے, اپنی پرستش کے لیے, اپنی بندگی کے لیے, اپنی حمد و ثنا کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کا شکر بجا لائیں. حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو, ہماری زندگی میں کتنے بھی بڑے کرائسس کیوں نہ آ جائیں, ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا ہے, ہمیں اس کی بندگی کرنی ہے, ہمیں اس کا شکر بجا لانا ہے. ہم اب لفظ شکر پر غور کرتے ہیں. جب ہم لفظ شکر پر غور کرتے ہیں تو اس کے 3 الفابیٹ ہیں, شین, کاف اور رے.
जब ये 3 अल्फाबेट मिलते हैं तो शुक्र का लफ्ज जो है वो तरतीब पाता है। आज मेरे अजीज बहन भाइयों, हमें शुक्रगुजारी का पता ही नहीं है कि हमने शुक्रगुजारी करनी कैसे है। खुदा कैसी शुक्रगुजारी हमारी जिंदगी से चाहता है। आज लोग शुक्रगुजारी की कुर्बानी अपने घर में रखते हैं, लेकिन उनका सारा फोकस, सारा ख्याल, ध्यान देगों की तरफ, खानों की तरफ और खुराक की तरफ लगा रहता है, और लोग उसी में जो है वो बिजी रहते हैं। और जिस फैमिली ने शुक्रगुजारी की कुर्बानी को रखा होता है अपने घर पर, वो पूरा खानदान उस शुक्रगुजारी की कुर्बानी में बैठते नहीं, वो उस बरकत को रिसीव नहीं कर पाता जिस मकसद के लिए उन्होंने खुदावंद की हुजूरी में ये शुक्रगुजारी की कुर्बानी को रखा था। वो कोई जो है वो बाजार गया होता है, कोई खाने के ढूंढने लगा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई खीरे ढो रहा है, कोई प्याज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। और जो लोग बाहर से आते हैं वो बरकत को लेकर चले जाते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर में गए तो मार्था कहां पर लग गई? हाँ जी, तो मुझे बता सकता है कि मार्था ने क्या किया? वो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में लग गई, खाना वगैरह बनाने हाँ लग जी, गए। वो दुनियावी खिदमत में लग गई। कौन सी खिदमत में लग गई? दुनियावी खिदमत। खिदमत में। दुनियावी खिदमत में लग गई। लेकिन मरियम जो है, मरियम उसने खुदावंद यीशु बातों मसीह को- के पास बैठ गई ताकि हाँ उसके जी। कलाम को, उसकी बातों को सुन। उसके कलाम को उसने सुनना शुरू कर दिया, उसके कलाम का शिनवा हो गई। और जब मार्था थक गई तो कहती है कि इसको भी मेरे भेज, साथ। मेरे साथ भेज। मेरी मदद करे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि इसने अच्छा अच्छा हिस्सा चुन लिया। चुन लिया है। आज हम मार्था इसी- तो एमी दुनियावी बातों के तरद्दुद में रहती है। हाँ जी, मरियम आज ने भी वो लोग, अच्छा हिस्सा चुन लिया है। सिस्टर जी, आज भी लोग इन्हीं बातों में लगे रहते हैं। आज वो बरकत को हासिल नहीं करते, अच्छा हिस्सा हम नहीं चुनते। हम शुक्रगुजारी तो रख लेते हैं, लेकिन शुक्रगुजारी में बैठते नहीं है। वो अच्छा हिस्सा जो हमने अपनी फैमिली के लिए चुनना था, वो दूसरे लोग आते हैं और बरकत को लेकर चले जाते हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि उसने अच्छा हिस्सा चुन लिया। और अच्छा हिस्सा वो है जो लोग खुदा के साथ अपने वक्त को गुजारते हैं, जो लोग खुदा के कलाम के शिनवा होते हैं, जो लोग खुदा के मुंह की मीठी बातों को सुनते हैं, वो अच्छा हिस्सा चुन लेते हैं। अब हम शुक्रगुजारी पर जरा गौर करते हैं। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का शुक्र सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो उसके चुनिंदा है, जिनको उसने चुन लिया है, जिनको उसने बुला लिया है। हर कोई बंदा जो है वो शुक्रगुजारी की कुर्बानी ना तो वो करवा सकता है और ना ही उससे वो बरकत को हासिल कर सकता है। हालांकि यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर में है, लेकिन उसने अपना अच्छा हिस्सा खो दिया। हमें अपने अच्छे हिस्से को नहीं खोना। ये दुनिया की भीड़, ये दुनिया का फैशन, ये दुनिया का लालच आज जिंदगियों में घर कर चुका है। आज जिंदगी को उसने तबाह और बर्बाद कर दिया। लेकिन खुदा चाहता है कि हम ऐसी शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजराने और उन लोगों को खुदा की तरफ खींचे, क्योंकि उसने सलीब पर फिदिया दिया और उसने लोगों को खींच लिया। आज आपकी प्रीचिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू बाइबल होनी चाहिए। लफ्ज शुक्र जो है, जब हम इसके पहले लफ्ज पर गौर करते हैं तो वो शीन बनता है। लोग शफा के पीछे पाए जाए, ज्यादातर लोग आपको शिफा लेने वाले मिलेंगे। आप किसी भी इबादत में जाएंगे वो कहेंगे कि हम शिफा की गरज से आए, लेकिन शिफा का मतलब है शाफी। शीन का मतलब है शाफी। शीन का क्या मतलब है जी? शांति। शाफी। शाफी। शाफी को लेना। लेकिन आज लोग बड़े बड़े क्रूसेड्स में, बड़ी बड़ी इबादत में, बड़े बड़े मजमा में जाते हैं, बड़ी बड़ी कन्वेंशंस में जाते हैं कि हम शिफा को ले लें। इसको ले लें जी, शिफा को ले लें। सिर्फ शिफा के लिए लोग जो है वो दौड़े लगा रहे हैं। और आज खुदाम भी जो है वो शिफाया चूरन बेच रहे हैं। मैं इसे चूरन कहता हूं, शिफाया चूरन बेच रहे हैं। अरे आपको प्रीचिंग करनी है तो शाफी की करें।
जब लोग शाफी को ले लेंगे तो क्या शिफा पीछे रह जाएगी? बताएं मुझे। नहीं, जब जिंदगियां शाफी को अपने बदन में ले लेंगी तो क्या शिफा पीछे रह जाएगी? नहीं, 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 नहीं रह जाएगी। सो हमें शाफी को अपने बदनों में लेना है, शाफी को अपने गिरानों में लेना है, शाफी को अपने खानदानों में लेना है, शाफी को अपने इलाकों में लेकर आना है, शाफी को अपनी गलियों में लेकर आना है, शाफी को अपने बाजारों में लेकर जाना है। खुदा का कलाम इस बात के बारे में बयान करता है कि यीशु मसीह जहां पर भी गए वहां पर उसने जश्न का समा कर दिया। यार की बेटी मर गई, वहां पर मातम था, वहां पर शोक था, लेकिन जब मेरा और आपका मसीहा मसाया उस घर में गया तो वहां पर खुशी हो गई। उन्होंने शुक्र अदा किया। लाजर मर गया, वहां पर जाकर यीशु मसीह ने खुशियों को बांटा। मेरे अजीज भाइयों, शाफी को अपने अंदर ले लीजिए, शाफी को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लीजिए। शुक्रगुजारी का जो पहला अल्फाबेट है वो है शीन, शाफी को ले लेना। आगे आता है काफ। दूसरे नंबर पे क्या है जी? काफ। काफ है कफारा, उसकी मसलूबियत, उसके कफारे को अपनी जिंदगी में ले ले। इस बात का ऐलान करें, इस बात का इकरार करें कि वो सलीब पर हमारी खातिर हुआ। उसने कौमों, कबीलों, उम्मतों के लिए अपना कफारा दिया, अपना बेशकीमती खून बहा दिया और उसने हमें कीमत देकर खरीद दिया। ये है उसका कफारा। उसके कफारे को अपनी जिंदगियों में ले लें, उसके कफारे पर ईमान ले आए, उससे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। उसने हमारी खातिर सलीब पर अपने हाथों में कील ठकवाई। अब जस्ट एक सेकंड जरा वेट कीजिएगा, क्योंकि मेरी बैटरी बिल्कुल डाउन है। मैं इसको चार्ज पे लगा लूं, ऐसा ना हो कि दौरान ये कलाम जो है वो इंटरप्ट हो जाए। ठीक है, जस्ट वेट करें प्लीज। सो हम बात कर रहे थे कफारे की। सो हमें उसके कफारे को जो है वो अपने बदनों में लेना, उसके कफारे पर पूरा ईमान लेकर आना, अद्धा ईमान नहीं, पूरा ईमान उसके कफारे पर लेकर आना है कि खुदावंद मैं इस बात का ऐलान, इस बात का इकरार करता हूं कि तूने मेरे लिए अपने हाथों में कील ठकवाए, तूने मेरे लिए सलीब पर जान दी, तूने मेरे लिए सलीब पर अपने सर पर कांटों का ताज रखवाया, तूने सलीब पर मेरे लिए पसली में नेजा खाया, तूने सलीब पर मेरे लिए अपनी जान दी, अपने खून की एक एक बूंद तूने मेरी खातिर है खुदाया बहा दी, ताकि मैं गुनाह में ना बचाऊं, ताकि मैं तुझसे जुदा ना हो जाऊं। खुदावंद ने इसलिए अपने बेटे को भेजा ताकि वो निजात के काम को पूरा करे, वो कफारे को पूरा करे। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज लोग खुदावंद के कफारे पर ईमान नहीं रखते। आज लोग खुदावंद के कफारे पर पूरा यकीन नहीं रखते। आज लोग उसकी मसलूबियत पर पूरा यकीन नहीं रखते। आज लोग उसकी कुदरत पर पूरा यकीन नहीं रखते, उस पर कामिल ईमान नहीं रखते। आज बहुत सारी ऐसी जिंदगियां हैं जिनको खुदा का कलाम सुनते हुए किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल हो गए, लेकिन उनकी जिंदगियों की हालत वैसे की वैसे। वो 10 साल पहले भी जिस जगह पर खड़े थे आज भी उस जगह पर खड़े हैं, क्योंकि कभी उन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया। वो सिर्फ शिफा के लिए आते थे,
آپ دیکھ لیں جب خداوند یسوع المسیح اس زمین پر منادی کرتے تھے تو یسوع مسیح کے پیچھے بڑی بھیڑ ہوتی تھی, بہت بڑی بھیڑ ہوتی تھی, اور اس میں 4 طرح کے لوگ آتے تھے. کتنی قسموں کے جی؟ 4 طرح کے. 4 طرح کے لوگ. نمبر 1 لوگ آتے تھے شفا کو لینے والے. کن لوگوں کو جی؟ شفا. صرف شفا کے لیے. ان کا پرپس ہوتا تھا کہ صرف ہم نے جانا اور شفا لے کر آنی ہے. اور دوسرے لوگ آتے تھے کہ وہ وہاں جا کر آج کیا کھائیں گے. اور تیسرے لوگ وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے لیے آتے تھے. اور چوتھے لوگ وہ اس بات کو دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ ہم جائیں اس پر کوئی فتویٰ جاری کریں, اس میں کوئی عیب ڈھونڈیں اور پھر اس پر فتویٰ جاری کریں. وہ اسی بات میں لگے رہتے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اس کی کوئی خامی پکڑیں اور پھر ہم اس پر سیاست کریں. آج بھی بہت سارے لوگ جو ٹرو پریچر ہیں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. 4 قسم کے لوگ آج بھی آ رہے ہیں, مجمع دیکھنے کے لیے, خوراک کھانے کے لیے, اور کم لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں. اور چوتھے وہ لوگ ہیں جو آج بھی مسیح کی مخالفت کرتے ہیں, انجیل کی مخالفت کرتے ہیں. سو میرے عزیز بہن بھائیوں, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ نمبر 1 پر ہے شین, شافی کو لے لینا. نمبر 2 کاف, اس کے کفارے پر یقین کرنا. اور نمبر 3 پر ہے رے. نمبر 3 پر کیا ہے جی؟ رے, رہائی. کیا ہے جی؟ رہائی. جب آپ شافی کو قبول کریں گے, جب آپ اس کے کفارے پر ایمان لے کر آئیں گے تو آپ رہا کیے جائیں گے. ہاللیلویہ, Hallelujah. Yes. Hallelujah. Amen. Yes. ہاللیلویہ. Yes. تو جب آپ اس کو شافی مانیں گے, سب سے پہلے اس کو شافی ماننا ہے. Yes. کیا کرنا ہے جی؟ Shafi Shafi آپ mana. نے شکر گزاری کی قربانی گزارنی ہے. یہ آج میں آپ کو شکر گزاری کی قربانی کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شکر گزاری کی قربانی خداوند کی حضوری میں بخور کی مانند قبول Yes. اور منظور ہو. Yes, Jesus. قربانیاں Yes. بہت Thank you. کرتے ہیں, Yes. تمبے بچڑے بڑے دیے گئے لیکن کوئی کام نہ آیا. خدا چاہتا ہے کہ اگر ہم شکر گزاری کی قربانی گزارتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو شافی قبول کریں. ہاللیلویہ. Hallelujah. Hallelujah. Yes. تو Praise کیا the قبول Lord. کریں؟ Yes. شافی. شافی Shafi. قبول کریں. اور دوسرے نمبر پر اس کے کفارے پر ایمان لے کر آئیں. Yes. اس بات کا اعلان کریں کہ تو ہی خدا کا بیٹا ہے, Yes. تو ہی مسیح ہے, تو ہی مسیح ہے, Yes. جس نے ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی. Yes. اور نمبر 3 پر آپ کی رہائی ہوگی, ورنہ اس سے Yes. پہلے آپ کی رہائی نہیں ہے. آپ دیکھ Yes. لیں, اس سے پہلے بہت ساری قربانیاں گزرانی گئی, کیا کسی بھی قربانی نے رہائی دی؟ No. Like, کوئی قربانی ہمیں رہائی دے پائی؟ کوئی نہیں. قربانی ہمیں چھڑا پائی گناہ سے؟ نہیں. یسوع کا لہو ہے, یہ یسوع کی قربانی ہے جس کی بدولت ہم گناہ سے پاک کیے جاتے ہیں. Yes. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شکر گزاری کی قربانی گزرانے تو سب سے پہلے اس کو اپنا شافی مان لیں, Yes. شافی کو اپنی زندگی میں لے لیں. سب سے پہلے اس کو شافی ماننا ہے, اس کے بعد اس کے کفارے پر مکمل ایمان لے کر آنا ہے, شک نہیں کرنا. Yes. جب آپ اس کے کفارے پر ایمان رکھیں گے تو پھر آپ کی زندگی میں رہائی آئے گی. آپ کے خاندان, آپ کے علاقے, آپ کے شہر, آپ کے ملک جو ہے وہ خداوند کے فضل سے آزاد کیے جائیں گے, رہا کیے جائیں گے. اسی لیے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کریں. شکر گزاری کرو. شکر گزاری کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں سرنڈر کر دینا, اپنی ساری خواہشات کو. کہ آج ہم
शुक्र गुजारियां भी करते हैं और टिकटॉक भी देखते हैं, हम शुक्र गुजारी भी रखते हैं, हम यूट्यूब पर भी जाते हैं और वो जितना भी ना देखने वाला मवाद है हम उसको देखते हैं। सो ये चीजें जो है वो खुदा के लोगों के लिए नहीं है। नहीं, खुदा ने yes. हमें ये एक अच्छा मौका दिया कि हम इसके वसीला से जो है वो खुदा की कलाम को बयान करें। आज देखिए खुदावंद ने हमें मुख्तलिफ पद्धति से इसलिए जोड़ा कि हम खुदा की आवाज के शिनमा हो, Yes. खुदा की कलाम को सुनने वाले हैं, खुदा के लिए एक दूसरे को मोटिवेशन दे, खुदा के कलाम के वसीला से एक दूसरे का जोर बने कि आए। Yes. Yes. खुदा जो है वो अपने लोगों को बचाने के लिए इस जगह पर मौजूद है। Yes. वो चाहता है कि आए, उसका शुक्र अदा करें, उसकी शुक्र गुजारी करें। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि हर एक बात में खुदावंद की क्या करो जी, शुक्र गुजारी करो, गुजारी करो, शुक्र गुजारी करो, गुजारी करो। क्योंकि मसीह यीशु में, किसमें जी, मसीह यीशु में, खुदा बाप की यही यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। और खुदा यही चाहता है कि हम ऐसी शुक्रगुजारी की कुर्बानियां उसकी हुजूरी में रखें Yes. जो उसको शाफी कबूल करते हैं, जो उसको निजात दहिंदा कबूल करते हैं, जो उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तब जाकर आपकी रिहाई होती है। उससे पहले आपकी रिहाई मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन ही नहीं कोई है। आपको रिहाई दे ही नहीं सकता, Yes. कोई आपको बचा छुड़ा ही नहीं सकता जब सिवाय तक उसी के। आप अपना मसीहा कबूल नहीं करते, Yes. अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं करते। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमें खुदावंद की शुक्र गुजारी करनी है कि खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू ही मेरा शाफी है, मेरे गुनाहों की माफी है, माफी है। तू ही मेरा कफारा है। अगर तू मेरे लिए कफारा ना देता तो मैं फिर उस आग में डाला जाता जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। तीसना है। तेरे अलावा मुझे कोई रिहाई ना देता। Yes. खुदा ने हमारी रिहाई का बंदोबस्त किया हुआ है। जब सदरक मिस्र और अबेदनगो को नबूकदनेस्सर बादशाह ने आग की जलती भट्टी में डाला तो नबूकदनेस्सर कहता है कि खुदा के बंदो बाहर आओ, खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर तुम्हें रिहाई बख्शी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने लोगों को हर मुसीबत, हर परेशानी, हर दुख, हर वबा से बचाने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसके अलावा कोई रिहाई नहीं दे सकता। रहाई नहीं कि आसमान के तले और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया, बख्शा गया। सिवाय यीशु नाम के। तो हमें सुना। उसी की शुक्रगुजारी करनी है। बेटा कहता है कि बाप की यही मर्जी है Yes. कि तुम्हारे बात में क्या करो, शुक्र अदा करो। मेरे मसीह यीशु की यही मर्जी है कि हम उसका शुक्र बजा लाएं। शुक्रगुजारी के हवालाजात बहुत हैं, लेकिन खुदा का कलाम इतना गहरा है, इतना गहरा है कि उसकी गहराई को आप नाप नहीं सकते। सो मेरे अजीज बहन भाइयों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि शिफा के पीछे मत भागे, शाफी को ले लीजिए। जब शाफी आपकी जिंदगी में आएगा तो आपकी तब जिंदगी आपको में शिफा में शिफा आ जब जाएगी। आप आमीन। जिंदगी में उसका हालेलुया। लहू आएगा, जब आप उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे, उसके कफारे पर ईमान लाएंगे, तो फिर आपकी रिहाई हो जाएगी। हालेलुया। 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 यस। हालेलुया। मैं छोटी सी मिसाल आप सबको देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इसको वाइंड अप करूंगा। एक छोटी सी बेटी होती है और एक मुल्क का बादशाह होता है। वो अपने मुल्क में एक बहुत बड़ी कैंपेन चलवाता है कि जो कोई भी जिसको जिस चीज की भी नीड है, जरूरत है, वो मेरे पास आए, मैं उसे वो प्रोवाइड करूंगा, उसे दे दूंगा। और वो पूरे शहर में जो है वो ऐलानात भी करवाता है, अपने लोगों को भी भेजता है, और लोग जाते हैं और जाकर इस बात की मशहूरी करते हैं, ऐलान करते हैं कि जी बादशाह की तरफ से ये फरमान है
کہ بادشاہ کے پاس جو بھی آئے گا اور جو بھی اپنی ضرورت کی چیز وہ سے مانگے گا وہ اسے دے گا. اب رش لگ گیا وہاں پر, صبح سے لے کے رات تک رش لگا رہا. جس کو گاڑی کی ضرورت تھی وہ آیا, اس نے گاڑی لی اور چلا گیا. کسی کو فریج کی ضرورت تھی اس نے فریج لیا اور چلا گیا. اسی طرح جو جو بھی آتا گیا, جو جو اس کی ضروریات زندگی تھی وہ لے کر چلا جاتا رہا. ایک چھوٹی بیٹی تقریباً اس کی 12 سال عمر ہوتی ہے, وہ اس کے محل میں آتی ہے اور بہت سارے کھلونے ہوتے ہیں بچوں کے, وہ سب کو کک مار دیتی ہے, کک آؤٹ کرتی ہے. بادشاہ دیکھتا ہے, کہتا ہے بیٹا کیا ہوا؟ اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ مزید کھلونے لے کر آؤ اور گاڑیاں لے کر آؤ اور بہت ساری چیزیں لے کر آؤ. اسے کہا بادشاہ سلامت, مجھے تیری کوئی بھی چیز نہیں چاہیے. وہ بادشاہ کے پاس گئی اور اس نے بادشاہ کو اپنی بغل میں لے لیا. اس نے کہا بادشاہ مجھے تو چاہیے. وہ بادشاہ پریشان ہو گیا, سکتے میں آ گیا. یہ چھوٹی بیٹی یہ کہہ رہی کہ مجھے تو چاہیے. بادشاہ نے کہا کہ بیٹا کیوں, وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت, یہ ساری چیزیں تو تیرے تابع ہیں جو تو نے لوگوں کے لیے رکھ چھوڑی ہیں. اگر تو میرا ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں میری ہو جائیں گی. میری آج ہمیں شافی کو لینے کی ضرورت ہے, چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا. شافی کو اپنے اندر لے لیں, اس نجات دہندہ کو اپنے بدن میں لے لیں, تو آپ کی رہائی ہو جائے گی. دنیا کی پوری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی کو, ساری پہلے چیزیں ڈھونڈو اس اس کی کی بادشاہی کو, باقی یہ ساری چیزیں تمہیں انعام میں فری مل جائیں گی. آج لوگ کی چیزوں کے پیچھے نسل رہے ہیں, ضرورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آئیں اس چھوٹی بچی کی طرح شافی کو لے لیں. اس نے کہا کہ اے شافی, اے خدایا, اے باپ, مجھے تو چاہیے, کیونکہ ساری چیزیں جو ہے وہ تیرے تابع ہیں. جب ہم اس کو اپنی زندگی میں لے لیں گے تو خداوند آپ کی زندگی میں کوئی کمی نہیں چھوڑے گا. جب آپ اس کی شکر گزاری کر دیں گے, آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کی شکر گزاری کرنا شروع کر دیں. آپ اپنی سانسوں کے لیے اس کا شکر ادا کریں, آپ اپنی آنکھوں کے لیے شکر ادا کریں, آپ اپنے ہونٹوں کے لیے, زبان کے لیے, اپنے دل کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے چرچ کے لیے, اپنی کلیسیا کے لیے, اپنی ٹیم کے لیے شکر ادا کرنا شروع کر دیں. خداوند نے بڑھانا, خداوند نے برکت پر برکت دینا شروع کر دے گا جب آپ اس کا شکر ادا کریں گے. اگر آپ اس کی شکر گزاری نہیں کریں گے, اگر آپ نے شافی کو قبول نہیں کیا, اگر آپ نے اس کے کفارے کو قبول نہیں کیا, تو آپ کی ساری شکر گزاری کی قربانیاں اس کی حضوری میں نہیں جائیں. کیونکہ مسیح یسوع میں باپ کی یہی مرضی پر. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. عزیز بھائیوں, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں, اسے اپنا شافی مان لیں کہ تو ہی میرا شافی ہے. اس شافی کو اپنی زندگی میں لے لیں, شفا کے پیچھے نہ دوڑیں, چیزوں کے پیچھے نہ دوڑیں, شافی کو لے لیں. جب شافی آئے گا تو ساری چیزیں اس کے پیچھے خود ہی آ جائیں گی, کیونکہ وہ چیزوں کا مالک ہے, وہ ہر چیز کا تخلیق کرنے والا ہے, وہ ہر چیز کا بنانے والا ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. جب آپ اس کو اپنا شافی قبول کریں گے, جب آپ اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے, تو پھر آپ کی زندگی میں کوئی کمی نہیں رہے گی, بلکہ آپ رہا ہو جائیں گے, آپ آزاد ہو جائیں گے. بلکہ آپ کے وسیلہ سے قومیں, قبیلے, امتیں جو ہیں وہ آزاد کی جائیں گی. خدا مجھے اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. آمین. آئیں سب اپنے آنکھیں بند کریں, ہم دعا کریں گے. سب آنکھیں بند ہو جائیں. خدا قدوس, میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے سارے فضل کے لیے, تیرے سارے پیار کے لیے, تیری دی ہوئی تمام نعمتوں, برکتوں, تمام بخششوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. عثمانی خدا, میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے آج اپنے کلام کے لیے مجھے استعمال کیا, مجھے خرچ کیا. عثمانی خدا, میں تجھ سے منت کرتا ہوں
कि ऐ बाप तू आ मुझे कौमों कबीलों उम्मतों में आसमानी खुदा अपनी अंजील की वुसअत के लिए, अंजील की मुनादी के लिए, अंजील की खुशखबरी के लिए खर्च और इस्तेमाल कर। आसमानी खुदा मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ आसमानी खुदा, जो हैदराबाद में आसमानी खुदा में जाने को हूँ, हैदराबाद में आसमानी खुदा गैर कौमों में, हिंदुओं में आसमानी खुदा तेरी इबादत, तेरी बंदगी, तेरी प्रस्तिश, तेरी मुनादी, तेरी खुशी की बशारत देने को हूँ। आसमानी खुदा तू आ मुझे अपने पाक रूह से भर दे, ताकि आसमानी Yes, खुदा Lord. मैं जब गैर कौम में जाऊं तो यीशु Yes. मसीह के नाम से आसमानी Yes. खुदा उसके ऊपर तेरी कुदरत जारी हो सारी। Yes, यीशु Lord. मसीह के नाम से आसमानी खुदा तू आ मेरे लब बन जाना, मेरे होंठ बन जाना। Yes, आसमानी Lord. खुदा तू अपना तपाया हुआ कलाम मेरे मुंह में रखना, ताकि Yes. आसमानी खुदा जब वो मेरा कलाम गैर कौमों में आसमानी खुदा उसको बयान करूं तो आसमानी Yes, खुदा बहुत Jesus. सारी भटकी हुई रूहें तुझे अपना शाफी कबूल कर, Yes, तेरे Lord. कफारे Yes. पर तेरे Thank you. तेरी सलीब पर ईमान लेकर आए और रिहाई पाए। आसमानी खुदा Yes. मैं तेरा Yes. शुक्र करता हूँ आसमानी खुदा, Yes. Jesus. हैदराबाद में यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा, कोरियों में, हिंदुओं में, सिंधियों में आसमानी खुदा जो तेरा तख्त लगाने को हूँ, यीशु मसीह के Yes. नाम से आसमानी खुदा उसके सारे Yes, फाइल Lord. Yes. यीशु मसीह के नाम से वक्त पे पूरे करना, ताकि आसमानी Yes. खुदा तेरी बशारत के लिए, तेरी खुशखबरी Yes. के लिए, गैर कौमों में Yes. आसमानी खुदा अंजील का प्रचार करने के लिए आसमानी खुदा मैं अपने आप को कसरत से खर्च और इस्तेमाल करूं। आसमानी खुदा Yes. तो अपने आप का मस्सा मेरी जिंदगी पर जारी हो सारी करना, मेरी पूरी टीम पर यीशु मसीह के नाम से जारी हो Yes. सारी, ताकि आसमानी खुदा जब हम Yes. हैदराबाद को जाते हैं तो यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा लड़कों में जाने तो ये हवा पाक खुदा है। Yes, दुनिया अपने Jesus. बेटे को इसलिए भेजा कि जो कोई भी इसको शाफी कबूल करता है, जो कोई भी उसके कफारे पर ईमान लेकर माला आता है, आता है वो वो रिहाई रहाई पाता है। यीशु Yes, मसीह के Jesus. नाम Yes. से ये सब कुछ मांगते पा लेते हैं। Amen. आमीन। Amen. Amen. Praise the Lord Jesus Christ. Thank you. खुदा की शुक्रगुजारी इस खूबसूरत कलाम के लिए। हम हर Yes. बात में शुक्रगुजार हों, हर लम्हा हम उसकी शुक्रगुजारी करते रहें, क्योंकि वो हमें संभालने वाला खुदा है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए भी जो उसने हमें बख्शा है। मैं भाई सदीक से कहूँगी कि मैं यहाँ पर एक बात करना चाहती हूँ सिस्टर नसीम के लिए। सिस्टर नसीम, अगर आप और आपकी फैमिली ने बपतिस्मा नहीं लिया तो खुदावंद की ये आवाज़ है कि आप जितनी जल्दी हो आप खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, आप और आपके बच्चे, और जितनी जल्दी हो आप खुदावंद में आए। ये खुदावंद की तरफ से आवाज़ है, तो इसलिए मैं आपको खुदावंद की आवाज़ आप तक पहुंचाती हूँ। आप खुदा के खादिम हमारे साथ हैं, ये आपको बताएंगे, उसके लिए आप अपने आप को तैयार करें। आप रोज़े में ठहरें, दुआ में ठहरें, खुदा के कलाम को पढ़ें और अपने आप को तैयार करें, और खुदावंद की आवाज़ को आप खुद भी सुने और खुदावंद से पूछें कि खुदावंद की आपके लिए क्या मर्जी है। तो मैं भाई सदीक से कहूँगी कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस, आसमानी बाप, हम जमीन तक झुक कर मालिक आपको सजदा करते हैं, क्योंकि आप इस सजदों के लायक खुदा है। आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर इंसानों को कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके सामने हम झुके और सजदा करें। क्रूबियों पर सल्तनत करने वाले असीम बाप, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी सताइश करते हैं, आपको मुबारक कहते हैं, आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आप असीम खुदावंद हैं। आसमान आपका तख्त और जमीन आपके पांव तले की चौकी है। अशाम हम आपकी चौकी पर चुपकर लाखों करोड़ों बार सजदा करते हैं खुदावंद। रूह पाक खुदा, आपने फजल बख्शा कि आज आपकी सूरी में आकर खुदावंद आपके नाम को जलाल दे सके खुदावंद। वर्शिप के वसीला से, दुआओं के वसीला से, कलाम के वसीला से, हर एक बात में खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करें मालिक पाक खुदा। यीशु मसीह के बुजुर्ग नाम में आज के खूबसूरत कलाम के लिए खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, जो आपने अपने बंदा के वसीला से खुदावंद पेश किया, क्योंकि हमें शाफी की यकीनन जरूरत है, शिफा की जरूरत नहीं है। और आपके कलाम में लिखा है कि जिनका तवक्कल आसमान के खुदा पर है वो उनको कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। और बल्कि कलाम में ये भी लिखा है कि मैं आपके मांगने से पहले ही जानता हूं कि आपको किन किन चीजों की जरूरत है। मालिक, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं
کہ جب ہم آپ کے ہیں تو ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اس طور سے، کیونکہ آپ ہماری ضروریات کو جانتے ہیں، آپ ہماری خواہشات سے واقف ہیں، آپ ہماری سوچوں خیالوں سے واقف ہیں مالک، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج دنیا شفا کو ڈھونڈ رہی ہے مالک، منت کرتے ہیں فضل بخش کے لوگ شافی کو ڈھونڈے تاکہ انہیں شفا کی ضرورت نہ پڑے۔ مہربان آسمانی باپ، آج کی ساری میٹنگ کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے خدا اپنے لوگوں کو فضل بخشا کہ وہ ورشپ کرے، اور خوبصورتی کے ساتھ آپ کے لوگوں نے ورشپ کی ہے۔ خدا تیرا میسج سنا گیا، اور جہاں جہاں تک یہ تیری آواز جائے مالک، زندگیاں تبدیل ہوتی جائے مالک، Yes, Lord. تیرے لوگ Yes. تجھ پر ایمان لے کر آئے Thank you, مالک Jesus. پاک خدا، Yes. اور خدا نجات کا کام جاری و ساری رہے مالک پاک۔ Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes. ان کی آواز بند ہو گئی ہے۔ ہم ان کے اس دعا کے لیے ہم آمین بولیں گے، جو بھی انہوں نے دعا کی ہے۔ بھائی آپ ادھر ہی ہیں، Amen. ہم اس کے لیے آمین بولتے ہیں، اور میں درخواست کرتی ہوں کہ سب اپنے اپنے مائک آن کریں، اور ہم خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ اے ہمارے باپ، ہمارے تو جو باپ آسمان جو پر ہے، آسمان پر ہے، تیرا تیرا نام نام پاک ہونا پاک چاہے، ہونا چاہے، تیری تیری بادشاہی بادشاہی آئے، تیری مرضی تیری جیسے مرضی آسمان جیسے پر آسمان پر ہوتی ہوتی ہے، ہے، زمین پر بھی زمین ہو۔ پر بھی ہو۔ ہمارے روز ہمارے روز کی روٹی آج میں دے، اور جس ہم اپنے جس ہم اپنے قرضوں کو قرضوں معاف کو کرتے معاف کرتے ہیں، ہیں، تو بھی تو ہمارے بھی قرض ہمارے میں قرض میں معاف معاف کر، کر، ہمیں آزمائش میں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ میں بلکہ بری سے بچائے۔ یہ بادشاہ ہے، بادشاہ اور قدرت و جلال جلال ہمیشہ سے رہے۔ آمین۔ آمین۔ جی بھائی عرفان کلام برکات ادا کریں۔ خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، اور خدا پاک روح کی رفاقت و شراکت تمام جھکی ہوئی جانوں کے ساتھ، بالخصوص ہولی سٹی منسٹریز کے ساتھ، خدا کی قوم بنے اسرائیل اور شہر یروشلم کے ساتھ اب سے لے کر عبدالآباد ہمیشہ تک ہوتا رہے، اور خدا کے لوگ کہیں آمین۔ 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 اسرائیل کی سلامتی، آمین۔ خدا باپ، خدا Yes. بیٹے اور خدا روح القدس کے روح نام القدس میں کے نام سے آمین۔ 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 Okay, God bless you all. خداوند آپ خداوند کی سب کو برکت دے، خداوند may کی his برکت